सो अज की वीडियो अपना 14वां चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कल आप शुरू करांगे अपना 15वां चैप्टर। सो सत श्रीकाल जी, मैं वरिंदर सिंह स्वागत करता हूँ सब जी तुहाडे अपने पीवी के चैनल उत्ते। शुरू करते हैं अपनी अज की फ्री वीडियो पता नहीं सी इन पंजाबी ते नाल चैनल सबसक्राइब जिन्हें अज तक नहीं किया जरूर कर दो, जिन्हें वीडियो लाइक नहीं किया जरूर कर दो। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो चलो शुरू करते हैं अपनी अज की वीडियो। 328 नंबर अपना पेज आ तो उम्मीद करते हैं कि अज अपना जोड़ा यह 14वां चैप्टर इनू खत्म कर देंगे। सो वधदे हैं पहले सवाल तो गल कर लगे इत्थे डिस्ट्रीब्यूटोरे डुपलैक्स बारे। डुपलैक्स अपन पता ही अपनी ब्रेकिंग जिथे अपनी ब्रेक होंगे पैडल ब्रेक होंगी वो नीचे लगा होंगे। सो यह की करता है अपने प्रैशर को मेनटेन करके अपने दोनों अगले तो पिछले टायरों में भेजदा। हवा का प्रैशर जो पिछू की बन के आया अपने सिरबतोईओ चों, वो सिरबतोईओ चों अपनी टैंकियां में हवा का प्रैशर डुपलैक्स तक पूरा होंगे, मतलब ये प्रैशर बनया रहता हमेशा। पर डुपलैक्स तो अगे जो आप ब्रेक दबते हैं उदों प्रैशर अगे जाता है, इस तो पहला प्रैशर अगे नहीं जाता। ठीक है जी। सो यह प्रैशर जो होएगा अगले तो पिछले टायरों में दोनों में बराबर हवा भेजता है। ठीक है, जो उत्ते नीचे करके हवा भेजेगा तो की होएगा, एक ब्रेक पहला वजेगी एक बाद चो वजेगी। सो इस करके ब्रेकों का प्रैशर हमेशा इक्को लैवल का होंगे अगली तो पिछली दोनों टायरों का। सो वधदे हैं पहले सवाल तो। Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica, agendo sul pedale del freno, il distruttore duplex invia aria compressa in due sezioni dell'impianto non comunicati tra loro। एक गड्डी वे जिहदे हवा वाली जी ब्रेकिंग सिस्टम हो, पैडल ते एक्ट करते हुए पैडल के जो आप जोर लाने अपनी ब्रेक वाला पैडल जोड़ा जो जोर लाने डिस्ट्रीब्यूटर डुपलैक्स भेजदा है हवा नूं दो सैक्शन में हवा नूं भेजदा जिहड़े कि आपस में कम्यूनीकेट जिन्हों का नहीं है, मतलब आपस में जुड़े नहीं है, दोनों अलग अलग पैप ने। दोनों में इकट्ठे हवा भेजदा पर दोनों पैप अलग ने, एक दूसरे नाल नहीं जुड़े हुए, नॉन comunicati tra loro। ठीक है, vero। I sistemi di frenatura pneumatica di servizio e di soccorso dei veicoli pesanti prevedono almeno due serbatoi per l'aria compressa, un distributore duplex e una sezione di tubazione indipendenti per ciascuno dei due assi। कहता जो अपना ब्रेकिंग सिस्टम होंगे हवा वाला, जी अपनी नॉर्मल ब्रेक आ फ्रेनो दी सर्विसियो तो फ्रेनो दी स्कोर्सो, मतलब कि जी अपनी एमरजेंसी ब्रेक आ दोनों ब्रेकां भारी गड्डियां में प्रेवेदनो अलमेनो दुए सिरबतोई उन्होंने घट्टो घट्ट दो टैंकियां होनी चाहिए ने कंप्रैस हवा वाली, एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर डुपलैक्स होना चाहिए तो जो ट्यूब का सैक्शन होएगा जो अपने पैप होने उन्होंने जो सैक्शन है वो आज़ाद होना चाहिए हर एक एक्सल ਲਈ एक, मतलब जोड़े अपने एक्सल ने अगले वाले एक्सल तो पिछले वाले एक्सल इन्होंने दोनों के जी हवा भेजी जानी है उन्होंने दोनों लिए अलग अलग टैंकी होएगी, अगले वाले टायरों बदले अलग टैंकी तो पिछले वाले टायरों बदले अलग टैंकी। Vero। Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica il distributore duplex serve tra l'altro a regolare la pressione dell'aria inviata agli elementi frenanti। कहता जो सिस्टम हवा वाला सिस्टम लगा होंगे अपनी ब्रेकों वाला, जो डिस्ट्रीब्यूटर डुपलैक्स होंगे वो चाहिए होंगे रैगूलेट करने लिए प्रैशर में जो हवा का भेजा जाता अपनी एलीमेंटी फ्रेनांती वाल। सो वेरो हो जाता क्योंकि जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर डुपलैक्स होंगे यह हवा को अगे भेजता है एक बैलेंस में, मतलब कि अगले तो पिछले टायरों में दोनों में हवा को बराबर करके भेजता है, यानी कि एक ज़्यादा तो एक बार एक घट। ठीक है जी। सो इस करके वेरो हो जाता। अगला सवाल, il distributore duplex invia aria alla stessa pressione agli elementi frenanti anteriore e posteriore। सो वही गल आ गई भी अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर डुपलैक्स होंगे वह हवा को भेजता है स्टैसा प्रेसियोने भी सेम प्रैशर में भेजता अगले तो पिछले टायरों में। ठीक है, अगले तो पिछले अपने एक्सल में। Vero। Il distributore duplex ha due comandi, uno a pedale e l'altro a mano। कहता जो डिस्ट्रीब्यूटर डुपलैक्स होंगे उनकी दो कमांड होंगे ने, एक हाथ ना चलती है एक पैर ना चलती है। फालसो की सिर्फ पैर ना चलने वाली कमांड होंगी है, जो हाथ नाल होंगे उन्होंने कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटोरे a mano। सो फालसो है वाला। अगला कहना डिस्ट्रीब्यूटore duplex invia aria compressa alternativamente ai due serbatoi principali। डिस्ट्रीब्यूटोरे डुपलैक्स जो होंगे हवा को भेजता है अल्टरनेटिवली आई दुए सिरबतोई प्रिंसीपाली, मतलब कि जो अपनी दो टैंकियां ने उन्होंने हवा भेजता अपना डिस्ट्रीब्यूटोरे डुपलैक्स। फालसो उन्होंने हवा भेजता नहीं, उन्होंने हवा लैके अगे भेजता अपनी एलीमेंटी फ्रेनांती वाल। Agge raddoppia la pressione dell'aria quando il veicolo è carico e sta percorrendo una discesa। डबल कर देंदा प्रैशर ਨੂੰ हवा ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡਡ ਆ फुली फुल हो गई गड्डी अपनी चलती पई है तो जो आप सफ़र करने पे एक दिशेजा वाल, मतलब उतराई तो चलने पे तो गड्डी फुल भरी हुई है उदू जो ब्रेकिंग वाला जो अपना प्रैशर है उन्होंने डबल कर देंदा। सो फालसो ऐसा भी कुछ नहीं करता। अगला कहना serve a inviare differente pressione agli elementi frenanti anteriori o posteriori। कहता चाहिए होंगे भेजन लिए हवा को अलग अलग प्रैशर में भेजन के काम आता अगले तो पिछले टायरों में, अलग अलग नहीं होंगे जी स्टैसा होंगे। ठीक है, स्टैसा प्रेसियोने होंगे। सो फालसो सेम प्रैशर भेजता ना कि अलग अलग प्रैशर भेजता।
non può garantire la frenatura di soccorso, ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟore ਡੁਪਲੈਕਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। 328 ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 329 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ। ਮੋਡੂਲਾਤੋਰੇ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਡੂਲਾਤੋਰੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Nei veicoli dotati di frenatura ad aria compressa, il modulatore di frenata è situata tra il distributore duplex e gli elementi frenanti dell'asse posteriore। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟore ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟore ਡੁਪਲੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਲਾਸੇ ਪੋਸਟਰੀਓਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica il modulatore di frenata in funzione del carico ha il compito di ridurre la pressione dell'aria inviata agli elementi frenanti dall'asse posteriore quando il veicolo non circola a pieno carico। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨੋਨ ਚਿਰਕੁਲਾ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰਿਕੋ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਉਨੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡਿਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕੇ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ il modulatore di frenata in funzione del carico ha il compito di evitare frenate a ruote bloccate। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਾਵੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੋਰਮਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਟਾਇਰ ਆਪਣੇ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica e sospensione a balestra, il modulatore di frenata in funzione del carico è normalmente fissato al telaio del veicolo। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੇ ਆ ਬਾਲੇਸਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਚੋਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਲਾਇਓ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਿਲਾਇਓ 'ਤੇ। Vero? Il modulatore di frenata in funzione del carico può essere a comando pneumatico। ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ। ਕੋਮਾਂਦੋ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, vero? Il modulatore di frenata in funzione del carico viene inserito e disinserito dal conducente a mezzo di apposito pulsante। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੇਰੀਟੋ ਜਾਂ ਡਿਸਇਨਸੇਰੀਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਟਨ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ, in funzione del carico non può essere montato su veicoli dotati di ABS। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ABS ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Il modulatore di frenata in funzione del carico è normalmente fissato sull'assale delle ruote। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਓਤਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟore ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, il modulatore di frenata in funzione del carico può essere comando idraulico। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ। ਅਗਲਾ, il modulatore di frenata in funzione del carico necessità di raffreddamento ad aria। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 329 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 330 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ, ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਹੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ।
ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦਰਾਤੋਰੇ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟore duplex ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਫਰੇਨਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟੀਰੀਓਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 330 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਜੀ 331 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆਪਣਾ, ਕੋਲੇਗਾਮੈਂਟੀ tra motrice e rimorchio। ਆਪਣੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਲੀ ਇੰਪਿਆਂਤੀ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਪਨਿਊਮਾਟਿci, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਨਿਊਮਾਟਿci ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, negli impianti di frenatura ad aria compressa il collegamento tra motrice e rimorchio prevede un collegamento meccanico, uno pneumatico e uno elettrico। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਲੇਗਾਮੈਂਟੋ ਮੈਕਾਨਿਕੋ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ABS ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੋ ਆ, 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio è realizzato mediante 2 tubi flessibili e 2 coppie di semigiunti omologati। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਪੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੇਸੀਬਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 tubi flessibili ਤੇ 2 coppie semigiunti, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਪ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੋਪੀ ਦੀ ਸੇਮੀ giunti। ਸੋ ਵੇਰੋ ਹੈ ਵੀ, negli impianti di frenatura ad aria compressa dotati di ABS il collegamento tra motrice e rimorchio prevede anche uno specifico collegamento elettrico per l'ABS stesso। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, deve prevedere anche uno specifico collegamento elettrico, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ABS ਬਦਲੇ। ਮਤਲਬ ABS ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਤੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵੇਰੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, le due coppie di semigiunti che realizzano il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio hanno colore differente tra loro। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਪੀਏ ਸੇਮੀਜੁੰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲੋਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਰੋ ਇੱਕ ਰੋਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, l'autista che realizzi il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio deve indossare idonei guanti protettivi। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵੇਰੋ il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio è realizzato mediante tubi rigidi e 2 giunti a accoppiamento di colore verde। ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ tubi rigidi ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਖਤ ਪੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕਲੋਰੇ ਵੇਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਪੀਆਮੈਂਟੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਲੋਰੇ ਵੇਰਦੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio può essere di tipo wireless। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਸਾ ਫੀਲੀ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੋ ਵਾਲੇ ਪੈਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, motrice e rimorchio prevede un collegamento idraulico, uno pneumatico e uno elettrico di tipo wireless senza fili। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਕਾਨਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਾਲਸੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio è realizzato mediante 4 tubi flessibili e 4 coppie di semigiunti omologati। 4 ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿੱਥੇ ਪੈਪ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ। il collegamento pneumatico tra motrice e rimorchio deve essere realizzato da operaio specializzato in officina opportunamente attrezzata e autorizzata। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਿਸਿਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ। 331 ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ 332 ਨੰਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਚੀਨਾਮੈਂਟੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। Il freno di stazionamento dei veicoli dotati di freni pneumatici agisce solo sulle ruote posteriori। ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। Vero, il freno di stazionamento dei veicoli dotati di freni pneumatici è un freno ad azione meccanica e si attiva scaricando l'aria dei bielimenti a molla। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸੀ attiva scaricando, ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਲੀਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਐਲੀਮੈਂਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ sਟਾਜ਼ionamento ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ freni pneumatici cessa la sua azione quando tramite il distributore a mano gli viene inviata aria compressa। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰ ਆ ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਬੀਐਲੀਮੈਂਟੋ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨਾਂਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੇਨੋ ਸਟਾਜ਼ionamento ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ vero, se moderabile può essere utilizzato per la frenatura di soccorso। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੇਨੀ ਪਨਿਊਮਾਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇ moderabile ਜੇਕਰ ਉਹ moderabile ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, moderabile ਟੂਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, può essere utilizzato ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ per la frenatura di soccorso, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, vero। Il freno di stazionamento si inserisce quando il freno a molla riceve aria del distributore a mano। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਇਨਸਰੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੇਨੋ ਆ ਮੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਆ ਮਾਨੋ ਵੱਲੋਂ। ਫਾਲਸੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਆ ਮਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਰੀਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, se non moderabile può fare parte dell'impianto di frenatura di soccorso। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ moderabile ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ frenatura di soccorso ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਜੇਕਰ moderabile ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਵੀ। può essere azionato solo da un pedale। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਦਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਆ ਮਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ stazionamento। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, cessa di funzionare se i serbatoi dell'aria compressa non sono carichi। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ non sono carichi, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਨੋ ਸਟਾਜ਼ionamento ਆ ਉਹ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਸਾ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। 332 ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, l'aderenza del veicolo sull'asfalto, ਪਕੜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਮਿਨੋਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਹੋਣ। ਫਾਲਸੋ, ਪਕੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ 135 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੋਲੋ ਦੂਏ veicoli coinvolti। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਆ avvalersi il modulo di constatazione amichevole। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੋਡੂਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੋਡੂਲੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਡੂਲੋ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੇਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਲਸੋ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੇਰੋ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਾਲਸੋ ਦਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।